cannot start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. આચાર્ય ભગવાન માંગલિક કરીને સમયસારની કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. સમયસાર એટલે આત્માનું પરિપૂર્ણ ત્રિકાળ અખંડ શુદ્ધ સ્વરૂપ કે જેના અવલંબનથી જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવા સમયસાર શાસ્ત્રમાં બીજો અધિકાર કર્તા કર્મ અધિકાર ચાલે છે. એમાં ગાથા 116 થી 120 उसका हेडिंग है अब का अर्थ है कि पूर्व गाथा में आचार्य भगवान ने ऐसा सिद्ध किया था कि जीव को भावाश्रव द्रव्य कर्म नो कर्म के साथ एकपणा नहीं है, ऐसा सिद्ध किया. ऐसा सिद्ध करने के बाद अब आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं? तो क्या आचार्य भगवान कहते हैं कि सांख्य मत के अनुयायी शिष्य विश्व में (363) पाखंड मत है. पाखंड मत का अर्थ है एकांत मत है. एकांत मत का अर्थ है कि वो अनेकांत को मानते नहीं है. अनेकांत को मानते नहीं है उसका अर्थ है कि आत्मा एक भी है अनेक भी है, वो अनेकांत है. लेकिन कोई उसको एक माने, कोई उसको सिर्फ अनेक माने. आत्मा नित्य अनित्य
उभयात्मक है, वो अनेकांश स्वरूप है। लेकिन कोई आत्मा को नित्य माने, अनित्य न माने। कोई आत्मा को अनित्य माने लेकिन नित्य न माने। आत्मा सत असत स्वरूप है, लेकिन कोई मत आत्मा को सत माने लेकिन असत न माने, या असत माने तो सत न माने। आत्मा तत् स्वरूप है, लेकिन तत् स्वरूप मानना वो अनेकांत है। लेकिन कोई उसको तत् माने अतत न माने, या अतत माने तत् न माने। तो जो ऐसे एकांत मत, उसको पाखंड मत कहने में आता है, उसको मिथ्या मत कहने में आता है। ऐसे विश्व में 363 मत है, पेटा भेद करके 363 है। उसमें जो मुख्य मुख्य मत है, उसमें सांख्य मत भी एक मुख्य मत है। तो सांख्य मत के जो अनुयायी है, उसके प्रति आचार्य भगवान कथन करते हैं कि सांख्य मत झूठा मत है। वो आचार्य भगवान न्याय युक्ति से सिद्ध करेंगे। जैन धर्म अनेकांश स्वरूप वही सत्य है, ये बात आचार्य भगवान सिद्ध करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि सांख्यवत के अनुयायी शिष्य के प्रति क्या कहा, फिर से गुजराती में, હવે એટલે પૂર્વગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ સિદ્ધ કર્યું હતું કે જીવ અને વિભાવ એકમેક નથી, એટલે કે જીવથી વિભાવ જુદો છે। પછી એમ સિદ્ધ કર્યું હતું કે જીવ અને દ્રવ્ય કર્મ એકમેક નથી પણ જુદા છે। પછી એમ સિદ્ધ કર્યું હતું કે જીવ અને બદ્ધનો કર્મ એટલે શરીર એકબીજા સાથે એકમેક નથી, જુદા છે। અને પછી એમ કહ્યું કે જીવ અને અબદ્ધનો કર્મ એટલે કે 10 પરિગ્રહ, તો જીવ અને 10 પરિગ્રહ એકમેક નથી પણ જીવથી એ જુદા છે। એ વાત સિદ્ધ કરી ત્યાર પછી આચાર્ય ભગવંતે શું કહેવું છે, તો કે હવે આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે સાંખ્ય મત, સાંખ્ય નામનો એક મત છે, એક અભિપ્રાય છે, એક કુધર્મ છે। વિશ્વમાં જેટલા મતો છે અને એના પેટા ભેદો છે, એના પ્રકાર 363 છે। 363 પાખંડ મતની સામે ગુરુદેવનો ઉપદેશ એક સત્ય છે। આ જે
પાખંડ મત એટલે શું? મૂઢ મત. મૂઢ મત એટલે શું? તો કે વસ્તુ સ્વરૂપ અનેકાંત હોવા છતાં એને એકાંત માનવો. એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ પરિપૂર્ણ જેવું છે તેવું ન સ્વીકારતા એ વસ્તુના સ્વરૂપનો કોઈ એક વિભાગને સ્વીકારે, પણ પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનંત ધર્માત્મક છે, અનંત ગુણાત્મક છે, અનંત શક્તિવાન છે એવું દરેક દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અનેકાંત છે, એનો સ્વીકાર ન કરવો એને પાખંડ મત કહેવાય, મૂઢ મત કહેવાય, મિથ્યા મત કહેવાય, એકાંત મત કહેવાય. એવા એકાંત મતી શિષ્યને શું કહે છે? સાંખ્ય મતના અનુયાયી શિષ્ય. એટલે સાંખ્ય મતને માનનારો શિષ્ય, એના માટે આચાર્ય ભગવાન કથન કરે છે કે સાંખ્ય મત જૂઠો કઈ રીતે છે, સાંખ્ય મત મિથ્યા કઈ રીતે છે, એ આચાર્ય ભગવાન ન્યાયયુક્તિથી સમજાવશે. હવે સાંખ્ય મતની માન્યતા શું છે? તો કે છે પૂતગલ દ્રવ્યનું પરિણામ સ્વભાવ પણ સિદ્ધ કરે છે. અર્થાત સાંખ્યમતી પ્રકૃતિ એટલે પૂતગલ, પુરુષ એટલે આત્મા ને અપરિણામી માને છે. તેને સમજાવે છે. ક્યાં કહા? સાંખ્યમતી प्रकृति એટલે પૂતગલ દ્રવ્ય विद्यमान છે ऐसा तो मानता है. पुरुष यानी आत्मा विद्यमान है ऐसा तो मानता है, लेकिन प्रकृति और पुरुष, पूतगल और आत्मा उसको कैसा मानता है? सांख्य मत अपरिणामी मानता है. ये सांख्य मत है. उसके सामने जैन मत क्या मानता है? भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रकृति और पुरुष स्वभाव से कैसा है, वो भगवान की वाणी में क्या आया है, आगमों में आचार्यों ने क्या लिखा है? तो कि जैन मत का अर्थ है तीर्थंकर का मत. जैन मत का अर्थ है राग द्वेष रहित मत. राग द्वेष रहित मत का अर्थ है वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप दर्शाना. तो जैन मत तो ऐसा मानता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अपरिणामी भी है, परिणामी भी है. तो आत्मा को
और प्रकृति को परिणामी अपरिणामी दोनों है, ऐसा मानना वो अनेकांत मत है। वो जैन दर्शन ने दर्शाया हुआ मत है। तीर्थंकर भगवान ने दर्शाया ऐसा मत है। तो जैन दर्शन ने तो पुद्गल परिणामी अपरिणामी दोनों स्वरूप है और आत्मा भी परिणामी अपरिणामी दोनों स्वरूप है। ऐसा माना है। उसके सामने सांख्य मत ने एकांत किया, सिर्फ अपरिणामी माना, पर परिणामी नहीं माना। तो ये सांख्य मती का अभिप्राय विपरीत है, झूठा है। आचार्य भगवंत ये बात को सिद्ध करने के लिए सांख्यमती शिष्य के लिए ये कथन किया है। फिर से गुजराती में, सांख्य मतના अनुयायी शिष्य प्रति ઉદ્ગલ દ્રવ્યનું પરિણામ સ્વભાવપણું સિદ્ધ કરે છે। શું કહ્યું કે દ્રવ્ય પૂતગલ હોય કે જીવ હોય, તેને પરિણામ સ્વભાવ પણ છે। પરિણામ સ્વભાવ પણ છે એમ કેમ કહ્યું? તો કે સાંખ્ય મત એમ કહે છે કે પ્રકૃતિ અને પુરુષ, પ્રકૃતિ એટલે પૂતગલ, પુરુષ એટલે આત્મા, તો પૂતગલ અને આત્મા એટલે પૂતગલ દ્રવ્ય અને આત્મદ્રવ્ય અપરિણામી છે। સાંખ્ય મત એને અપરિણામી માને છે। જ્યારે ખરેખર વસ્તુ સ્વરૂપ તો परिणाम अपरिणाम स्वरूप है। परिणाम अपरिणाम स्वरूप छे। एक दृष्टिथी जोवो तो द्रव्यનું સત પરિણામી છે, ઉત્પાદનવાળું છે, અને બીજી દ્રષ્ટિથી જોવો તો વસ્તુનું સ્વરૂપ ધ્રુવ એટલે કે ઉત્પાદ વ્યય રહિત ત્રણેય કાળ એકરૂપ રહેનારું સ્વરૂપ। તો જીવ અને પૂતગલ બંને અનાદિથી અનંતકાળ પ્રત્યેક સમયે પૂર્વ પર્યાયને ત્યાગે છે, ઉત્તર પર્યાયને પ્રગટ કરે છે અને ત્રિકાળ એકરૂપ સ્વરૂપને ત્રણેય કાળ ટકાવે છે। એમાં ત્રણેય કાળ એકરૂપ ટકાવાપણું, ત્રણેય કાળ એકરૂપ ટકવાપણું એને અપરિણામી કહેવું છે। અને સમયે સમયે પર્યાયનું પલટવું થાય એને
પરિણામ સ્વરૂપ કેવું છે? તો પૂતગલ સ્વભાવથી અપરિણામી છે. પર્યાયથી જોવામાં આવે એ જ સતને પર્યાય દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો દરેક સમયે ભાવ પલટો પણ જોવા મળે છે. એમ જીવને પણ અનાદિથી અનંતકાળ એકરૂપ સ્વરૂપ. કેવું એકરૂપ સ્વરૂપ? અનંત ગુણાત્મક, અનંત શક્તિનો પિંડ, અનંત ધર્માત્મક, જેના સ્વરૂપમાં વૃદ્ધિ હાનિ ન હોય, જેના સ્વભાવમાં વધઘટ ન હોય, ત્રણેય કાળ સ્પષ્ટ, નિર્મળ અને શુદ્ધ એવું જે ધ્રુવ સ્વરૂપ, એને અપરિણામી કહેવું છે. પણ પરિણમન સ્વભાવથી જોવામાં આવે તો પ્રત્યેક દ્રવ્ય પ્રતિ સમય પૂર્વ પર્યાયને ત્યાગીને ઉત્તર પર્યાયને પ્રગટ કરે છે. તો પરિણામીપણું પણ જોવા મળે છે અને અપરિણામીપણું એ પરિણામમાં જ છુપાયેલું છે. તો દ્રવ્ય તો ખરેખર પરિણામ અપરિણામ સ્વરૂપ, પરિણામ અપરિણામ એવું ઉભયાત્મક સ્વરૂપ. ઉભયાત્મક એટલે બંને પક્ષવાળું સ્વરૂપ. હવે બંને પક્ષ વસ્તુમાં હોવા છતાં પરિણામપણું ન માનવું અને અપરિણામપણું માનવું, તો એ તો વસ્તુના સ્વરૂપને એકાંત માન્યું. એકાંત માન્યતા એ તો એકાંત મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થયું. મિથ્યાત્વના 5 પ્રકાર છે, એમાં એક પ્રકાર એકાંતિક મિથ્યાત્વ છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ છે જેવું એનાથી વિપરીત માન્યું, તો એ જીવને તો સંસાર મિથ્યાત્વને કારણે અનંતો ઉત્પન્ન થાય. તો યથાર્થ વસ્તુનું સ્વરૂપ એનું શ્રદ્ધાન આચાર્ય ભગવંત કરાવીને એકાંત માન્યતાનો ત્યાગ કરાવીને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવવા માગે છે. આ ગાથાની ભૂમિકા થઈ. હવે હરિગીત છે, 5 ગાથા એક સાથે છે. એ હરિગીતના શબ્દો છે: જીવમાં સ્વયં નહીં બધન સ્વયં કર્મ ભાવે પરિણમે, તો એવું પૂતગલ દ્રવ્ય આ પરિણમ નહીં ન બને અરે. જો વર્ગણા કર્મણ તણી નહીં કર્મ ભાવે પરિણમે, સંસારનો જ અભાવ અથવા સમય સાંખ્ય તણો ઠરે. જો કર્મ ભાવે પરિણમાવે જીવ પૂતગલ દ્રવ્યને, કેમ જીવ તેને પરિણમાવે જે સ્વયં નહીં પરિણમે. સ્વયમેવ પૂતગલ દ્રવ્ય વળી જો
कर्म भावे परिणमे जीव परिणमावे कर्मने कर्मत्वमा मिथ्या बने पूद्गल दरवजे कर्म परिणत निश्चये कर्मज बने ज्ञानावरण इत्यादि परिणत तेज जानो ते हने। हवे अब ये जो गाथा है उसके जो शब्द है उसका अर्थ, उसको गाथार्थ कहते हैं। गाथार्थ पेज 197। ये पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं बंधा नहीं और कर्म भावे स्वयं परिणमता नहीं, ऐसा जो मानने में आए तो वो अपरिणामी सिद्ध होता है और कर्म वर्गणाओं कर्म भावे नहीं परिणमते हुए संसार का अभाव सिद्ध होता है, या तो सांख्य मत का प्रसंग आता है। पहले इतना अर्थ करते हैं। क्या कहा? ये पुद्गल द्रव्य, या पुद्गल द्रव्य का अर्थ है कर्म। तो ये पुद्गल द्रव्य यानी ये कर्म जीव में स्वयं बंधा या नहीं और कर्म भावे स्वयं परिणमता नहीं, ऐसा जो मानने में आए तो वो यानी कर्म यानी पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होता है। क्या कहा? कि कर्म का बंधन हुआ जीव के साथ, तो कर्म कारण वर्गना में से जो कर्म बने तो कारण वर्गना में से कर्म हुआ वो पुद्गल द्रव्य के षटकारक से हुआ कि जीव के षटकारक से हुआ। अगर आप ऐसा कहो कि कारण वर्गना कर्मरूप हुआ उसमें जीव कारण है, ऐसा कहो तो पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं रही। कारण वर्गना में से कर्म बनता है, वो जीव के कारण बनता है,
तो प्रश्न ये आएगा कि पुद्गल द्रव्य में परिणमन शक्ति है कि नहीं है। और अगर आप ऐसा कहो कि कार्बन वर्गना में से कर्म बनता नहीं, तो विश्व कर्म रहित हो गया, और कर्म रहित हो गया तो जीव भी कर्म रहित हो गया, और जीव कर्म रहित हो गया तो सब जीव सिद्ध हो गए। कर्म रहित तो कौन होता है? संसारी के सिद्ध। फिर से हिंदी में फिर से, कार्बन वर्गना में से कर्म बने, तो कार्बन वर्गना पुद्गल द्रव्य है। वो पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने षटकारक से कार्बन वर्गना में से कर्म बना कि जीव के कारण कार्बन वर्गना में से कर्म बना। या तो आप ऐसा कहो कि कार्बन वर्गना में से कर्म बना वो पुद्गल द्रव्य के स्वतंत्र षटकारक से हुआ। एक ये आंसर हो सकता है। दूसरा आप ऐसा क्यों कहो अगर कि नहीं जीव के कारण हुआ, तो दूसरा आंसर आप दो दे सकते हो। तो उसमें से दो आंसर में से सही आंसर क्या है? तो कि अगर आप ऐसा कहो कि जीव के कारण कार्बन वर्गना कर्मरूप परिणमित हुई, तो उसका अर्थ ये हो गया कि कार्बन वर्गना में परिणमन शक्ति नहीं है, उसको कोई दूसरा द्रव्य परिणमन कराता है। कार्बन वर्गना में से कर्म नहीं बनेंगे तो संसार ही नहीं रहेगा। क्यों? तो कि संसारी जीव तो कर्म सहित होते हैं और सिद्ध परमात्मा कर्म रहित होते हैं। फिर से गुजराती में गाथार्थ। આ પુદ્ગલ દ્રવ્ય જીવમાં સ્વયં બંધાયું નથી અને કર્મ ભાવે સ્વયં પરિણમતું નથી, એમ જો માનવામાં આવે તો તે એટલે કર્મ પુદ્ગલ દ્રવ્ય અપરિણામી ઠરે છે, अपरिणामी सिद्ध थाय छे। शुं कह्युं? पुद्गल द्रव्य पण छे, जीव द्रव्य पण छे। एमां प्रथम बात करवी छे पुद्गल द्रव्यनी। पुद्गल द्रव्य એટલે જેટલા પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ છે બધું પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે।
એ દ્રવ્ય કર્મ જીવ સાથે સ્વયં બંધાય છે કે જીવને કારણે બંધાય છે? જો તમે એમ કહો કે સ્વયં બંધાતું નથી, તો એનો અર્થ એમ થાય કે કારમણ વર્ગના કર્મ રૂપે થતું જ નથી. અને કારમણ વર્ગના કર્મ રૂપે થતું નથી તો કર્મનું અસ્તિત્વ રહ્યું જ નહીં. તો બધા જીવો કર્મરહિત થઈ ગયા. અને કર્મરહિત બધા જીવ કયો? તો કર્મરહિત તો સિદ્ધ પરમિષ્ઠિ છે. બધા જીવ સિદ્ધ થઈ ગયા. તો કે એવું તો જોવા મળતું નથી. સંસારમાં પણ અનંત જીવ છે, સિદ્ધમાં પણ અનંત જીવ છે. તો કારમણ વર્ગના કર્મ રૂપે તો થતી જ હોવી જોઈએ. કર્મનું અસ્તિત્વ હોય તો જ સંસાર સિદ્ધ થાય. અને સંસાર સિદ્ધ થાય તો કર્મથી છૂટવાથી મોક્ષ સિદ્ધ થાય. નહીંતર સંસાર અને મોક્ષ એવી વ્યવસ્થા જ ન રહે. હવે જો કર્મ છે એમ કહો તો પ્રશ્ન એ છે કે કારમણ વર્ગનામાંથી કર્મ થયા કઈ રીતે? કારમણ વર્ગનામાંથી કર્મ કારમણ વર્ગનાના સટકારકથી સ્વતંત્રપણે કર્મરૂપે થયા કે જીવને કારણે થયા? તો કે કારમણ વર્ગનામાંથી કર્મ થયા એ કારમણ વર્ગનાના પોતાના સટકારકથી થયા છે. જીવે કારમણ વર્ગનાને પરિણમાવી નથી. તો કે જીવે કારમણ વર્ગનાને પરિણમાવી નથી એમ કેમ નક્કી થાય? તો કે જો તું એમ કે કારમણ વર્ગનામાં પરિણમન શક્તિ છે કે નથી, જો તું એમ કે પરિણમન શક્તિ નથી, તો જેનામાં પરિણમન શક્તિ ન હોય એને જીવ કેમ પરિણમાવે? એસ્બેસ્ટોસમાં બળવાની શક્તિ જ ન હોય તો અગ્નિ એને કેમ બાળે? અને લાકડાનો સ્વભાવ જ બળવાનો હોય તો અગ્નિએ શું કર્યું? તો કે કારમણ વર્ગનામાં પરિણમન શક્તિ નથી તું એમ કે એ અપરિણામી છે, પરિણમતી જ નથી. તો જેનામાં પરિણમન શક્તિ જ ન હોય એને કોણ પરિણમાવે? કોઈ પરિણમાવી શકે નહીં. હવે જો કારમણ વર્ગનામાં તું એમ કે પરિણમન શક્તિ છે તો પોતાનામાં જ સ્વશક્તિ પરિણમવાની હોય તો
તો જીવ એને પરિણમાવે કે પોતે પોતાની સ્વશક્તિથી પરિણમે? તો કે એનામાં પરિણમન શક્તિ છે, માટે કર્મણ વર્ગણા પોતાની સ્વશક્તિથી પરિણમે છે. મોટી મોટી મશીનરી આવે, રો મટીરિયલ અંદર નાખો, બધી પ્રોસેસ થઈ અને તૈયાર પ્રોડક્ટ બહાર પ્રોડક્શનમાં આવે. તો રો મટીરિયલમાં તૈયાર પ્રોડક્ટ થઈ શકે એવી યોગ્યતા અને પરિણમન શક્તિ હશે તો એ રો મટીરિયલમાંથી તૈયાર વસ્તુ થઈને આવી એ રો મટીરિયલની પરિણમન શક્તિને કારણે થયું કે મશીનરીને કારણે થયું? લોટમાં શેકાવાની યોગ્યતા છે તો તાવડીને અગ્નિને કારણે લોટ શેકાણો કે લોટમાં શેકાવાની અને પરિણમવાની શક્તિ છે માટે લોટ શેકાણો? પાણીમાં ઉષ્ણ રૂપે પરિણમવાની યોગ્યતા છે તો પાણી પોતાની પરિણમન શક્તિથી પોતાની યોગ્યતાથી ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમે છે કે અગ્નિને કારણે પરિણમે છે? આચાર્ય ભગવંતે એવી દલીલ કરી છે. કર્મનો ઉદય આવે માટે જીવ વિભાવ રૂપે પરિણમે કે જીવ સ્વભાવથી ચ્યુત થયો છે પોતાની યોગ્યતાથી, પોતાની પરિણમન શક્તિથી, માટે જીવ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમો કે કર્મના ઉદયને કારણે? કર્મના ઉદયને કારણે જીવ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમો નથી. જીવ પોતાની પરિણમન શક્તિથી અને તે સમયે ઉત્પન્ન થવાની પર્યાયની યોગ્યતાથી જીવ સ્વયં સ્વભાવથી ચ્યુત થયો માટે એની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થાય છે. કર્મના ઉદયમાં જોડાવું ન જોડાવું એમાં જીવ સ્વતંત્ર છે. આવી વાત જ્યારે આચાર્ય ભગવાન કરે ત્યારે શિષ્યને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ જીવને તો જોડાવું કે ન જોડાવું એના પુરુષાર્થને આધીન છે, પણ જીવ મોહ રાગ દ્વેષ કરે અને કર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે ન પરિણમે એવું બને?
એવું તો ક્યારેય બનતું જોવા મળતું નથી. તો જીવના મોહ રાગ દ્વેષને કારણે કારમળ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમીને આવો શિષ્ય પ્રશ્ન કરે ત્યારે શિષ્યને એમ થાય કે આનો તો આચાર્ય ભગવંત પાસે જવાબ જ નહીં હોય. જીવની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ થાય અને કર્મ નવા ન બંધાય એવું તો બનતું જ નથી. ત્યારે પણ આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે કારમળ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમી એ કારમળ વર્ગના દ્રવ્ય છે, એનામાં પરિણમન શક્તિ છે. તો પોતાની પરિણમન શક્તિને કારણે કારમળ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમી કે મોહ રાગ દ્વેષને કારણે પરિણમી. હવે જો તું એમ કે કારમળ વર્ગના મોહ રાગ દ્વેષને કારણે પરિણમે છે, તો આચાર્ય ભગવાનનો તને પ્રશ્ન એ છે કે કારમળ વર્ગનામાં શું પરિણમન શક્તિ નથી? તું એના ઉત્તરમાં કાં હા પાડ ને કાં ના પાડ. હવે જો તું ના પાડ કે કારમળ વર્ગનામાં પરિણમન શક્તિ જ નથી, તો જેનામાં પરિણમન શક્તિ જ ન હોય તો એ પરિણમે કેમ? કારમળ વર્ગનામાં પરિણમન શક્તિ જ ન હોય તો એ કર્મરૂપે પરિણમે કેમ? એસ્બેસ્ટોસમાં બળવાની શક્તિ જ ન હોય તો એ બળે કેમ? અને લાકડામાં બળવાની શક્તિ હોય, લાકડામાં બળી શકે એવો સ્વભાવ હોય, તો અગ્નિએ શું કર્યું? એમ કારમળ વર્ગનામાં પરિણમવાની શક્તિ જ ન હોય તો કર્મરૂપે થાય ક્યાંથી? અને જો એનામાં પરિણમન શક્તિ છે તો પોતાની પરિણમન શક્તિથી કારમળ વર્ગના કર્મરૂપે થાય છે કે જીવના વિભાવને કારણે થાય છે? તો કે કારમળ વર્ગના પોતાની પરિણમન શક્તિથી જ કર્મરૂપે થાય છે. તો કારમળ વર્ગના કયો, કર્મ કયો, એ છે તો પૂતગલ. તો પૂતગલમાં પરિણમન શક્તિ છે એમ નક્કી થયું. તો સાંખ્યમતી તો એમ માને છે કે પ્રકૃતિ અપરિણામી છે પણ પરિણામી નથી. તો કે પ્રકૃતિ આચાર્ય ભગવંતે અપરિણામી ને પરિણામી બંને સિદ્ધ કરી દીધી. એ પૂતગલો અનાદિથી અનંતકાળ ટકે છે, એનું અપરિણામીપણું છે. અને કારમળ વર્ગનામાંથી કર્મરૂપે થાય છે, એનું પરિણામીપણું છે. એવી જ રીતે કર્મનો ઉદય આવ્યો માટે જીવ
મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થયો કે જીવ પોતાની પરિણમન શક્તિથી સ્વભાવથી ચ્યુત થયો માટે મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થયો. હવે જો તું જીવમાં એમ કે પરિણમવાની શક્તિ નથી, તો એમ સિદ્ધ થાય કે જીવમાં પરિણમન શક્તિ નથી, ને પરિણમન શક્તિ ન હોય તો એને કર્મનો ઉદય પરિણામ આવે કેમ? અને જો જીવમાં પરિણમન શક્તિ હોય તો કર્મના ઉદયે કર્યું શું? એ તો જીવ પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમ્યો. જે મગમાં ચડવાની એટલે કે પાકું થવાની યોગ્યતા જ ન હોય તો ગમે તેટલું પાણી ગરમ કરો તે મગ ચડે જ નહીં. જે જીવ અભવી હોય એને તીર્થંકરની સભામાં લઈ જાઓ અને તીર્થંકર ભગવાન ઉપદેશ આપે તો પણ જેના પોતાનામાં જ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરવાની યોગ્યતા નથી, તો તીર્થંકર ભગવાન શું કરે? ખ્યાલ આવે છે? શું કહે છે જુઓ. ફરીથી ગાથાર્થ. આ પૂતગલ દ્રવ્ય જીવમાં સ્વયં બંધાયું નથી. જો કર્મ જીવમાં સ્વયં ન બંધાય એનો અર્થ તો એવો થાય કે પૂતગલ દ્રવ્ય સ્વયં કર્મ ભાવે પરિણમતું નથી. તો પૂતગલ કર્મ ભાવે સ્વયં કેમ પરિણમતું નથી એવો પ્રશ્ન કરો. શું પૂતગલ દ્રવ્યમાં પરિણમન શક્તિ નથી? તો ન પરિણમે. અને જો પૂતગલ દ્રવ્યમાં પરિણમન શક્તિ હોય તો પૂતગલ દ્રવ્ય સ્વયં પોતાની પરિણમન શક્તિથી કર્મ રૂપે પરિણમે. તો પૂતગલ દ્રવ્યમાં પરિણમન શક્તિ છે એમ સિદ્ધ થઈ જાય. હવે કર્મના ઉદયને કારણે જીવ વિભાવ રૂપે થયો કે જીવ પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમતા સમયે સ્વભાવથી ચ્યુત થયો માટે મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થયો. હવે જો તમે એમ કહો કે કર્મના ઉદયને કારણે મોહ રાગ દ્વેષ